Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 5 of science chapter number 3, atoms and molecules. And in today's video lecture we are going to learn these three concepts: molecular mass, formula mass and mole concept. Let us move ahead. Yes, so first among them is molecular mass. See, this is just similar to atomic mass. Atomic mass એટલે atom નો particular mass. For example, if I say that I have an atom of hydrogen, તો hydrogen નો atomic mass આપણને ખબર છે, it is 1 unit. For example, if I have one atom of oxygen, એ એક oxygen ના atom નો મને mass ખબર છે 16 units. That is atomic mass. Similarly, if I have nitrogen, nitrogen ના એક atom નો mass છે 14 units. So mass of an atom is known as atomic mass. Similarly, mass of a molecule is known as molecular mass. Now, what are molecules made up of? Molecules are made up of their corresponding atoms. તો molecular mass કેવી રીતના મળશે? જે atoms molecule ની અંદર છે એ બધા atoms નો atomic mass આપણે add કરી દઈએ તો આપણને molecular mass મળી જશે. Simple. The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. Right? I would like to highlight over here. It is sum of atomic masses. Right? Sum of atomic masses of all the atoms in a molecule. Molecule ની અંદર જેટલા બી atom છે એ બધા atom નો atomic mass આપણે add કરી દઈએ, then we will get the molecular mass. Clear? આવું કરવાથી આપણને molecular mass મળશે. It is therefore the relative mass of a molecule expressed in atomic mass units. Simple. બરાબર ને? એટલે molecular mass નો unit બી U છે. કારણ કે ultimately તમે બધા atomic masses ને add કરો છો. જો atomic mass નો unit U છે તો molecular mass નો unit બી U છે. Right? અહીંયા જે word આપણે ભણીએ છીએ that is molecular mass. એ તો આપણે હમણાં થોડી વાર પછી ભણવાનું આવશે molar mass. બંનેની વેલ્યુ સેમ છે બટ બંનેના યુનિટ્સ અલગ છે. એ હું તમને સમજાવીશ. રાઈટ? મોલિક્યુલર માસ કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરાય એના માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ. This is example 3.1. Calculate the relative molecular mass of H2O. Let us find that. તો A ની અંદર આપણને કીધું છે H2O. રાઈટ? હવે H2O એટલે બે હાઇડ્રોજન. બે હાઇડ્રોજન છે તો 2 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય આપણે શું કરશું 1. હાઇડ્રોજનનો એટોમિક માસ છે 1 પ્લસ. બરાબર ને? અને તમને સમજવું હોય તો થોડાક આપણે ડિટેલમાં જઈએ. 2 into હાઇડ્રોજન પ્લસ 1 into ઓક્સિજન. રાઈટ? અને 0 ન સમજતા. નાવ 2 હાઇડ્રોજનનો એટોમિક માસ છે 1. બરાબર ને? અને અહીંયા 1 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય ઓક્સિજનનો એટોમિક માસ છે 16. ક્લિયર? Now 2 ones are 2 plus 16. So 2 plus 16 is 18 units. So 18 units is nothing but molecular mass of water. I hope this is very much clear to you and you don't have any doubts over here. Same વસ્તુ આપણે HNO3 સાથે કરીએ. રાઈટ? જે સેકન્ડ છે આપણે જેનો આપણે molecular mass find કરવાનો છે HNO3. So as you can see there is one hydrogen, then there is one nitrogen, and then there are 3 oxygens. Fine. Now 1 as it is. Hydrogen no atomic mass શું છે 1. Again 1 as it is. Nitrogen no atomic mass શું છે 14. Right? Plus 3
ઓક્સિજન નો એટોમિક માસ કેટલો છે 16. So you can see 1 hydrogen, 1 nitrogen and 3 oxygens, right? આ બધાને આપણે કરી દેશું એડ. So 1 ones are 1 plus 14 ones are 14 plus 16 threes are 48, right? So 48 plus 15, we get 63 over here. So this is nothing but molecular mass of one molecule of nitric acid, that is HNO3. So I hope the concept of molecular mass is very much clear to you. Sum of the atomic masses of atoms present in a molecule is its molecular mass. And a બંનેનો unit same જ છે, right? Please pause the video and write this down in your CW. અને CW માં લખી લો please. Once you finish writing this, we shall move ahead. Next concept is formula unit mass. આ તમારે ખરેખર તો હાયર સ્ટાન્ડર્ડ્સમાં ભણવાનું હોય, બટ આમાં કંઈ નવું નથી. મોલિક્યુલર માસ છે ને એ જનરલી મોલિક્યુલ્સ માટે હોય, અને ફોર્મ્યુલા યુનિટ માસ છે ને એ જનરલી આયોનિક કમ્પાઉન્ડ્સ માટે હોય છે. અત્યાર પૂરતું તમારે આટલું યાદ રાખવાનું રહેશે. The formula unit mass of a substance is sum of atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound. સર્વ સમજાણું નહીં. આ બી સમ ઓફ એટોમિક માસીસ હતું, અહીંયા બી સમ ઓફ એટોમિક માસીસ છે, બટ ત્યાં સમ ઓફ એટોમિક માસીસ ઓફ એટમ્સ ઇન અ મોલિક્યુલ હતું. અહીંયા સમ ઓફ એટોમિક માસીસ ઓફ એટમ્સ ઇન અ ફોર્મ્યુલા યુનિટ ઓફ ધી કમ્પાઉન્ડ. સર હવે આ ફોર્મ્યુલા યુનિટ શું છે? જો ભાઈ આયોનિક કમ્પાઉન્ડ હોય ને, આયોનિક કમ્પાઉન્ડ એ બી છે ને બીજા કોઈની જોડે, અથવા તો અમુક અમુક પોલી એટોમિક આયન્સ છે એ બીજા કોઈ કમ્પાઉન્ડની જોડે અટેચ થાય છે. હવે સિંગલી અટેચ થાય, ડબલ બી અટેચ થાય, ટ્રિપલ બી અટેચ થાય. તો એનો જે સૌથી સિંગલ ફોર્મેટ છે ને એને આપણે ફોર્મ્યુલા યુનિટ કહીએ. ફાઇન. Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. આપણી વાત ક્લિયર છે. ત્યાં બી આપણે બધા એટમ્સનો એટોમિક વેઇટ એડ કરતા હતા, અહીંયા બી આપણે બધા એટમ્સનો એટોમિક વેઇટ એડ કરવાનો છે. But the only difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions. Right? Very much important point. અહીંયાથી તમને મોલિક્યુલર માસ અને ફોર્મ્યુલા માસની વચ્ચેનો ટોટલ ડિફરન્સ ખબર પડી જશે. મોલિક્યુલર માસની અંદર શું છે, આપણે મોલિક્યુલનો માસ ગોતીએ છીએ, રાઈટ? અને મોલિક્યુલ કોના બનેલા છે? એટમ્સના. અહીંયા આપણી પાસે આયોન્સના કોમ્બિનેશનથી જે કમ્પાઉન્ડ બનેલા હોય, રાઈટ? વી આર યુઝિંગ ધ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પાર્ટિકલ્સ એઝ આયન્સ. જ્યાં આયોન્સના કોમ્બિનેશનથી કોઈ મોલિક્યુલ બનેલો છે એનો આપણે અગર એટોમિક માસ એડ કરીએ તો ત્યાં આપણને ફોર્મ્યુલા યુનિટ માસ મળી જશે, right? If the constituents are ions. Let us see an example. For example, sodium chloride has a formula unit NaCl. બરાબર ને? આ એની મોલિક્યુલર ફોર્મ્યુલાની બદલે આને નામ શું આપે છે? ફોર્મ્યુલા યુનિટ. વાય? બીકોઝ અહીંયા સોડિયમનો એટમ અને ક્લોરીનનો એટમ નથી. સોડિયમનો આયન છે અને ક્લોરીનનો આયન છે, right? Here we are having Na plus and Cl minus. પ્રોસેસ એ જ છે. Na નો એટોમિક વેઇટ અને ક્લોરીનનો એટોમિક વેઇટ લખી અને બંનેને એડ કરવાના છે. That's it. But here they are ions, અને આયોન્સ છે એટલે આપણે નામમાં શું યુઝ કરીએ છીએ? ફોર્મ્યુલા યુનિટ વર્ડનો યુઝ કરીએ છીએ. સો સિમ્પલી એક સોડિયમ છે પ્લસ એક ક્લોરીન છે, તો સોડિયમનો એટોમિક વેઇટ છે 23, ક્લોરીનનો છે 35.5. બરાબર ને? બંનેને એડ કરી દઈએ, we get 58.5 units. So this is the formula mass of sodium chloride. બટ આને આપણે ફોર્મ્યુલા યુનિટ માસ શું કામ કહીએ છીએ? બીકોઝ આ જે કમ્પાઉન્ડ છે એના કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પાર્ટિકલ્સ આયોન્સ છે. Hence we are using the word formula unit. Yes, and now we have to study the very important topic, that is mole concept. ખૂબ જ ધ્યાનથી ભણજો. મેં એવા બી સ્ટુડન્ટ્સ જોયેલા છે કે જે સ્ટાન્ડર્ડ 12th પાસ કરી અને કોલેજમાં વયા જાય છે, એને મોલ કન્સેપ્ટ લખતા આવડતું હોય છે, ડેફિનેશન યાદ હોય છે, ફોર્મ્યુલાથી આન્સર ગોતી લે છે, બટ એને ખબર નથી હોતી કે મોલ એટલે શું, ઓર એની ઇફેક્ટ શું છે, પ્રેક્ટિકલી મોલ શું છે
એ આવા છોકરાઓને ખબર નથી હોતી. તમને એવું ન થવું જોઈએ. તમને અત્યારે જ ખબર પડી જવી જોઈએ વોટ ઇઝ મોલ. ખૂબ જ સિમ્પલ એસ્પેક્ટ છે. સૌથી પહેલા તો આપણે જોઈ લઈએ કે મોલ કન્સેપ્ટની જરૂરિયાત ક્યાંથી ચાલુ થઈ. બરાબર ને, આવો કોઈ કન્સેપ્ટ કેમિસ્ટ્રીમાં આવા કોઈ કન્સેપ્ટની જરૂર શું કામ પડે છે. Just take an example of reaction of hydrogen and oxygen to form water. આપણને ખબર છે કે વોટર H2O છે, એના માટે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનું રિએક્શન થતું હશે. લેટ અસ સી ધેટ રિએક્શન. તો શું છે અહીંયા 2H2 પ્લસ O2 gives 2H2O. હવે આ જે રિએક્શન છે એને હું બે રીતે જોઈ શકું છું. એક તો હું આ રિએક્શનને કેવી રીતના એક્સપ્લેન કરી શકું છું કે ભાઈ ધેર આર ટુ મોલિક્યુલ્સ ઓફ વોટર, સોરી ટુ મોલિક્યુલ્સ ઓફ હાઇડ્રોજન plus there is one molecule of oxygen. It gives me two molecules of water. આવું કહી શકીએ આપણે. એમના મગજમાં બેસતું હોય તો આપણે આવું બી કહી શકીએ છીએ. There are 4 atoms of hydrogen plus 2 atoms of oxygen and they again over here give me 2 2s are 4 atoms of hydrogen plus 2 atoms of oxygen. Same અહીંયા બી આવી જશે. So here I am giving importance to number. કેટલા નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ છે અથવા તો કેટલા નંબર ઓફ એટમ્સ છે એને હું ઇમ્પોર્ટન્સ આપું છું આ રિએક્શન સમજાવવા માટે. So I can explain this reaction with the help of number. Secondly, I can explain this reaction with the help of mass also. બરાબર ને, 4 હાઇડ્રોજનના એટમ છે આપણી પાસે, તો 4 into 1 પ્લસ 2 ઓક્સિજનના એટમ છે આપણી પાસે, તો 2 into 16 is equal to અહીંયા બી એવું જ થશે. બરાબર ને, 4 into 1 plus 2 into 16. So what I can say, 4 grams of hydrogen. જો વજનના પ્રમાણમાં વાત કરીએ આપણે, યુનિટ્સ બુનિટ્સ બી નહીં, પણ એવું માની લઈએ કે 4 ગ્રામ હાઇડ્રોજન લઉં, 32 ગ્રામ્સ ઓક્સિજન લઉં. બરાબર ને, તો હવે વોટરના મને 2 મોલિક્યુલ મળી જાય છે. બરાબર, તો વોટરના એક મોલિક્યુલનો વજન છે 18, તો 2 નો થઈ જશે 36. I get 36 grams of water. હવે ગ્રામ્સની બદલે યુનિટ લખવું હોય તો બી ચાલે. If I am having 4 units of hydrogen plus 32 units of oxygen, I shall get 36 units of water. So when I explain like this, I am giving importance to mass. Clear? I am giving importance to mass. So again I will repeat, this is a chemical reaction. And in order to understand this chemical reaction, I can explain this in two ways. I can explain this with the help of numbers. કે આટલા એટમ હતા, આટલા મોલિક્યુલ હતા અને આટલા એટમના મોલિક્યુલ હવે બન્યા. આના હતા ને આના બન્યા. Or I can explain that by mass. કે આટલો વજન આનો હતો, આટલો વજન આનો હતો અને આટલો વજન આવો બન્યો આપણી પાસે. બટ જ્યારે તમે આ કેમિકલ રિએક્શનને વાંચો છો 2H2 plus O2, ત્યારે વાંચતા વાંચતા તમે કોને ઇમ્પોર્ટન્સ આપો છો, નંબરને આપો છો કે માસને? Definitely you are giving importance to number. Why? તમે વાંચો છો ને અહીંયા 2H2, હવે અહીંયા હાઇડ્રોજનનો વજન કેટલો છે એ તો પછી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ, બટ 2 હાઇડ્રોજનના મોલિક્યુલ છે, 1 ઓક્સિજનનો મોલિક્યુલ છે, 2 વોટરના મોલિક્યુલ્સ બને છે. When you read a chemical reaction, when you read a chemical equation over here, that chemical equation directly gives you a relation with number and not with mass. તો જ્યારે આપણે બંનેની કલ્પના કરીએ ત્યારે એક વસ્તુ ફાઇનલ છે કે નંબરનો રિલેશન થોડોક વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવા માટે. રાઈટ? લેટ અસ રિપીટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ અગેન. એકવાર પાછું આપણે આ બધું લખી લઈએ થોડું. 2 molecules of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water. Or I can say that 4 units of hydrogen molecules
combined with 32 units of oxygen molecules to form 36 units of water molecules. So in first condition I am giving importance to number, in second condition I am giving importance to mass. We can infer from the above equation that quantity of a substance can be characterized by its mass or number of molecules, but a chemical equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. Right? I hope this is very much clear to you. Again, I shall highlight a few things. Quantity of a substance can be characterized by its mass or by the number of molecules, but chemical reaction indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. Hence, out of the two relations, the number relation is very much important. Therefore, it is more convenient to refer the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atoms rather than their masses. So, a new unit, mole, was introduced. Right? Final, it is more convenient to refer the quantity of a substance in the terms of its number rather than their masses. નંબરના ફોર્મમાં એક્સપ્લેન કરવું વધારે સારું છે rather than masses. અને એટલે જ આપણે એક નવો કોન્સેપ્ટ લઈ આવ્યા, that is mole concept. તો ક્યાંક ને ક્યાંક મોલ કોઈ નંબર હશે. કેમ આપણી પાસે છે 1 ડઝન એટલે 12 થાય, એવી રીતના 1 મોલ એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર નંબર થતો હશે. That is fixed because here we are giving importance to number. Let us see the concept of number involved with mole. Let us move ahead. Yes, so now we shall understand the concept of mole and its relation with numbers. બરાબર ને? આ છે ને અમુક વસ્તુ ફિક્સ છે. 1 ડઝન કોઈ બોલે 1 ડઝન એટલે આપણા મગજમાં એમ આવે કે 12. આ હું પેલા તમને લખીને સમજાવી દઉં, પછી આપણે વધી આગળ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ મને આવીને કહે કે ભાઈ આઈ એમ હેવિંગ 1 ડઝન ઓફ બનાના, એટલે કેટલા બનાના થાય? 12. અને કોઈ મને આવીને કહે I am having 1 dozen of suppose watermelon. તો 1 dozen watermelon બી 12 watermelon જ થાય. અને કોઈ મને આવીને કહે કે I am having 1 dozen of chocolates. તો એનો મીનિંગ બી 12 chocolates જ થાય. રાઈટ? તો આ બધાનો નંબર સેમ છે. This is also 12, this is also 12, this is also 12. પણ 12 બનાનાનો માસ, બરાબર ને? આ બધી તો થયો નંબર. પણ આટલી જ વસ્તુનો માસ કેટલો થશે? બરાબર ને? Do you think mass of 12 bananas, mass of 12 watermelons and mass of 12 chocolates will be same? Definitely not. 12 ચોકલેટનો વજન માની લ્યો કે 100 ગ્રામ થાય સપોઝ. 12 બનાનાનો વજન છે માની લ્યો સપોઝ 2 કિલોગ્રામ્સ થાય. બટ 12 વોટરમેલનનો વજન અંદાજે 20 કિલો જેવું થઈ જતું હશે. બરાબર ને? બધાયની ક્વોન્ટિટી નંબર વાઇઝ સેમ છે, બટ માસ વાઇઝ અલગ અલગ છે. તો ઓબ્વિયસ છે, સીધી વસ્તુ છે ને. તમે એમ કહો કે ભાઈ હું 12 પિઝા લઈ આવું, બરાબર છે ને, અને હું 12 ચોકલેટ્સ લઈ આવું, બંનેનો વજન સેમ થાય એવું નથી. બંનેનો નંબર સેમ છે, બટ બંનેનો વેઇટ તો અલગ અલગ હોઈ શકે. રાઈટ? ચલો કોઈ વાંધો નહીં. અત્યારે આપણે વેઇટ અને ડિસ્કશનમાં જાજો રસ નથી, થોડીક વાર પછી આપણે ડિસ્કસ કરશું એના. ધેટ ઇઝ ફાઇન. બટ 1 ડઝન કોઈ બોલે એટલે કેવું ફિક્સ થઈ ગયું કે 12. બરાબર ને? મોઢામાંથી નીકળે 1 ડઝન તો 1 ડઝન એટલે 12. ઠીક છે? 1 વીક તો 1 વીક એટલે 7 ડેઝ આપણા મગજમાં જોયું. 1 કપલ એટલે 2 આપણા મગજમાં જોયું. બરાબર ને? એવી રીતના 1 મોલ, તો 1 મોલની વેલ્યુ બી ફિક્સ છે, બટ વેલ્યુ બહુ મોટી છે. 1 mole means 6.022 into 10 raised to 23. 6.022 into 10 raised to 23. હા, અહીંયા એક વસ્તુ આપણે હજી સમજી લઈએ. કોઈ મને આવીને કહે કે 1 dozen હાઇડ્રોજન એટમ્સ,
તો એ કેટલા એટમ થયા? 12 એટમ્સ થયા. અને કોઈ મને આવીને કહે કે 1 ડઝન ઓક્સિજન મોલિક્યુલ્સ, તો એનો મીનિંગ શું થાય? 12 ઓક્સિજન મોલિક્યુલ્સ. સિમ્પલ. ડઝન એટલે 12, પછી ગમે એ વસ્તુ હોય. એવી જ રીતના મોલ એટલે 6.022 into 10⁻23. વિચારો આટલા બધા 6.022 into 10⁻23 એટલે કેટલું થાય ખબર છે? 6022, 3 તો અહીંયા વયા ગયા. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 અને 20. 1 મોલ એટલે આટલું. સમજાય છે? કેટલા બધા થયા 1 મોલ એટલે, રાઈટ? બટ આને શોર્ટ ફોર્મમાં આપણે લખી શકીએ છીએ 6.022 into 10⁻23. ક્લિયર? હવે સેમ કન્સેપ્ટ અહીંયા આવશે જે આપણે અહીંયા ઉપર અપ્લાય કરેલો હતો. that same concept will come over here. કોઈ મને આવીને કહે 1 મોલ બનાના, સપોઝ, તો 1 મોલ બનાના એટલે 6.022 into 10⁻23 bananas. સિમ્પલ. સર આવું થોડી હોય, ત્યાં અહીંયા હતું જ ને 1 ડઝન એટલે 12 છે થતા, પછી બનાના હોય તો બનાના. એવી રીતના 1 મોલ એટલે 6.022 into 10⁻23 બનાના, આટલા બધા બનાના. બરાબર ને? 1 ડઝન ચોકલેટ્સ, સોરી 1 મોલ ચોકલેટ્સ. So 1 mole chocolate is nothing but 6.022 into 10⁻23 chocolates. પણ ચોકલેટ માટે, બનાના માટે આપણે જનરલી મોલ વર્ડનો યુઝ કરતા નથી. શું કામ? આ બધી વસ્તુ મોટી મોટી છે, બરાબર ને? અને મોલની ક્વોન્ટિટી તો ખૂબ જ વધારે છે. તો જે મોલ યુનિટ છે એ ખૂબ જ નાની વસ્તુ માટે યુઝ થાય. ખૂબ જ નાની વસ્તુ એટલે એટમ્સ એન્ડ મોલિક્યુલ્સ. So now our concept actually starts. Somebody comes and tells me 1 mole of hydrogen atoms. આનો મીનિંગ શું થાય? 6.022 into 10⁻23 hydrogen atoms. કોઈ આપણને આવીને કહે ભાઈ 1 mole of water molecules. તો સિમ્પલ, 1 mole એટલે 6.022 into 10⁻23 water molecules. ખૂબ જ સિમ્પલ છે. 1 મોલ એટલે 6.022 into 10⁻23. પછી એટમ્સ તો એટમ્સ, મોલિક્યુલ્સ તો મોલિક્યુલ્સ, ચોકલેટ તો ચોકલેટ, બનાના તો બનાના, જે કંઈ બી હોય. બટ 1 મોલ means 6.022 into 10⁻23. Clear? I hope the relation with numbers is very much clear to you and you don't have any doubts over here, right? 1 dozen એટલે 12, ખબર જ છે. 1 gross એટલે 144. આ તમે સાંભળ્યું નહીં હોય, બટ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં યુઝ થાય છે. 1 gross એટલે 144, ડઝન થી બી ઉપર. Similarly, 1 mole is nothing but 6.022 into 10⁻23. મોલ કોઈ વધારે સ્પેશિયલ વસ્તુ નથી, એ માત્ર એક ટાઈપનો નંબર છે, બરાબર ને? ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ ટાઈપ ઓફ નંબર. જેમ 8 ડઝનની વેલ્યુ ફિક્સ છે તે 12, 1 ગ્રોસની વેલ્યુ ફિક્સ છે તે 144, એવી જ રીતના 1 મોલની વેલ્યુ બી ફિક્સ છે 6.022 into 10⁻23. રાઈટ? ઇટ ઇઝ ફિક્સ્ડ. આ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. આને એવોગાડ્રોઝ નંબર બી કહેવાય છે. He was the scientist to implement this. 1 dozen oxygen atoms means 12 oxygen atoms. 1 gross oxygen atoms means 144 oxygen atoms. સિમ્પલ છે. 8 ડઝન એટલે 12, 1 gross એટલે 144. એવી જ રીતે 1 mole એટલે 6.022 into 10⁻23 oxygen atoms. It is just a type of number. I hope you are getting this. 8 ડઝન એટલે 12 થાય. એવી જ રીતના 1 મોલ એટલે 6.022 into 10⁻23 થાય. પછી એ ગમે તે વસ્તુ હોય. અહીંયા 8 ડઝન ઓક્સિજન એટમની વાત કરી છે, તો 12 ઓક્સિજન એટમ છે. ઇન ધ સેમ વે જો 1 મોલ ઓક્સિજન એટમ્સની વાત થતી હોય તો that is 6.022 into 10⁻23 oxygen atoms. That's it. Clear? Some more examples, થોડી હજી વસ્તુ આપણે જોઈ લઈએ.
1 મોલ હાઇડ્રોજન એટમ એટલે શું થાય? 6.022 into 10 raised to 23 હાઇડ્રોજન એટમ્સ. 1 મોલ હાઇડ્રોજન મોલિક્યુલ્સ એટલે શું થાય? 6.022 into 10 raised to 23 હાઇડ્રોજન મોલિક્યુલ્સ. સુપામાં એક્ઝામ્પલ લખ્યા છે સર, અહીંયા એટમ્સ છે, અહીંયા મોલિક્યુલ્સ છે, પણ એનાથી ફેર જ નથી પડતો. જે વસ્તુ ગમે તે હોય, આપણે તો નંબર સાથે લેવા દેવા છે. કોની સાથે લેવા દેવા છે? નંબર સાથે લેવા દેવા છે. કે 1 મોલ એટલે 6.022 into 10 raised to 23. કોઈ આવીને કે 1 મોલ કાર્બન મોલિક્યુલ્સ, તો 6.022 into 10 raised to 23 કાર્બન મોલિક્યુલ્સ. That's it. Clear? I hope you don't have any doubts over here. 1 મોલ એટલે 6.022 into 10 raised to 23. સર, હવે આ દર વખતે 6.022 into 10 raised to 23 બોલવામાં લાંબુ થાય છે, તો એને આપણે n0 થી રિપ્રેઝન્ટ કરશું. 6.022 into 10 raised to 23 is also known as Avogadro's number. આ સંશોધન આ ભાઈએ કર્યું હતું, તો એ ભાઈની પાછળ આ નંબરનું નામ રાખી દીધું. આ નંબરને શોર્ટમાં શું કહેવાય? Avogadro's number or n0. ક્લિયર? પ્લીઝ રાઇટ ધીસ ઇન યોર CW. બરાબર ને? એક વસ્તુ અહીંયા નાનકડી ભૂલ છે આપણી, કે કાર્બનના જનરલી મોલિક્યુલ્સ સહેલાઈથી એક્ઝિસ્ટ નથી થતા, તો અહીંયા તમે કાર્બનનો એટમ જ લખી નાખજો. 1 મોલ કાર્બન એટમ્સ એટલે કાર્બન બીજા કમ્પાઉન્ડ સાથે મોલિક્યુલ બનાવે છે, પોતે એટલો વધારે મોલિક્યુલ્સ નથી બનાવતો. is equal to this much carbon atoms. Right? Please pause the video and write this in your CW. રાઈટ, હવે થોડીક વધારે મજા આવશે આપણને. ક્લિયર? આપણે જોયું કે મોલ ઇઝ જસ્ટ અ સિમ્પલ નંબર લાઈક ડઝન ઓર લાઈક અ ગ્રોસ. પણ એ કાંઈક તો ચડિયાતું છે. એમાં ડઝન અને ગ્રોસ કરતા થોડી ખાસિયત છે. રાઈટ? એ ખાસિયત હું તમને સમજાવી દઉં પેલા. સી અન્ડરસ્ટેન્ડ. 1 ડઝન હું તમને કહું કે ભાઈ ચોકલેટ્સ, તો કેટલી થઈ? 12 ચોકલેટ્સ થઈ. રાઈટ? એવી જ રીતના જો હું તમને કહું કે ભાઈ 1 ડઝન બનાનાસ, એનો મીનિંગ શું થયો? 12 બનાનાસ. એવી જ રીતના આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ 1 ડઝન હાઇડ્રોજન એટમ્સ, એનો મીનિંગ શું થયો? 12 હાઇડ્રોજન એટમ્સ. પણ કોઈ મને કહે કે ભાઈ આ 12 ચોકલેટનો માસ કેટલો? આ 12 બનાનાસનો માસ કેટલો? વોટ ઇઝ ધેર માસ? Their mass is not fixed. Their mass is not fixed. और એનો માસ ડિરેક્ટલી આપણને ખબર પડી જતી નથી. પણ આવું મોલમાં નથી. કોઈ મને આવીને કહે કે ભાઈ I am having 1 mole oxygen atoms. So 1 mole oxygen atoms માં કેટલા ઓક્સિજન એટમ હોય? 6.022 into 10 raised to 23 ઓક્સિજન એટમ્સ હોય ભાઈ. બરાબર ને? બાય નંબર આટલા હોય. હવે આટલાનો માસ કેટલો હોય? એનો માસ હોય 16 ગ્રામ્સ. મોઢે કહી દઈએ આપણે. મસ્ત. So mass of 1 mole of any substance is fixed. હજી એક એક્ઝામ્પલ આપું. ભાઈ મારી પાસે 1 મોલ વોટરના મોલિક્યુલ્સ છે, તો એ કેટલા મોલિક્યુલ્સ હોય? ભાઈ નંબરની વાત કરું, સંખ્યાની વાત કરું, તો they are 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water. પણ આટલા જે મોલિક્યુલ્સ છે, આટલા બધા જે વોટરના મોલિક્યુલ્સ છે, એનો માસ કેટલો હોય ભાઈ? એનો માસ આપણને ખબર છે, એનો માસ હોય 18 ગ્રામ્સ. સિમ્પલ. સો મોલની મજા જ આ છે. માસ ઓફ 1 mole of any substance is fixed. Mass of 1 mole of any substance is fixed. અને તમે જોઈ શકો છો કે ઓક્સિજનનો એટોમિક માસ કેટલો છે? 16 યુનિટ્સ. બરાબર ને? 1 એટમ ઓફ ઓક્સિજન, 1 એટમ ઓફ ઓક્સિજનનો માસ કેટલો છે? 16 યુનિટ્સ. એક જ એટમ નો વજન છે 16 યુનિટ્સ.
પણ 1 મોલ ની વાત કરીએ તો 1 મોલ નો વજન કેટલો છે 16 ગ્રામ્સ. જસ્ટ આપણે યુ ની જગ્યાએ શું લખવાનું છે જી. સમજો ઓક્સિજનના એક એટમનો વજન 16 યુનિટ્સ જ છે. પણ આવો 1 ઓક્સિજન 2 ઓક્સિજન 3 ઓક્સિજન 4 5 6 10 1000 200 100 લાખ 1.5 લાખ 2 લાખ એવા આટલા બધા ઓક્સિજન મોલિક્યુલ્સ આપણે ભેગા કરીએ એક એક કરીને તો આટલા બધા ઓક્સિજનનો માસ કેટલો થઈ જશે તો કે આ એકનો 16 યુનિટ્સ હતો. 1 મોલ તમે લઈ આવો ને ઓક્સિજન એટમ્સ તો એનો વજન 16 ગ્રામ્સ થઈ જાય. I hope the concept is very much clear to you and you don't have any doubts. છતાં આપણે આને ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરશું. Besides being related to number, a mole has one more advantage over a dozen or gross. This advantage is that mass of 1 mole of a particular substance is also fixed. Yes, this is the best advantage of mole. કોઈ પણ વસ્તુના 1 મોલની અંદર કેટલી ક્વોન્ટિટી હોય બાય નંબર અને બાય માસ ધેટ ઇઝ ફિક્સ્ડ. નંબર તો આપણને ખબર જ છે કે 1 મોલ એટલે 6.022 into 10⁻23 પણ એનો માસ કેટલો થાય ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ફિક્સ્ડ, રાઈટ. 1 મોલ ઓફ એની સ્પીસીસ, બરાબર ને, પછી 1 મોલ એટમ્સ હોય, 1 મોલ મોલિક્યુલ્સ હોય, 1 મોલ આયન્સ હોય, 1 મોલ પાર્ટિકલ્સ હોય, is that quantity in number having a mass equal to its atomic mass or molecular mass in grams. Right? આ ડેફિનેશન થોડી કોમ્પ્લેક્સ છે, સિમ્પલ ડેફિનેશન આપણે અહીંયા જોઈએ. Mass of 1 mole of a substance is equal to its relative or molecular mass in grams. Yes. Right? Relative atomic or molecular mass in grams. આ જે છેલ્લે લખ્યું ને ઇન ગ્રામ્સ એ ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ છે. સમજો તમે અહીંયા આપણે ચર્ચા કરીએ, મારી પાસે ઓક્સિજનનો એક જ એટમ છે, 1 એટમ ઓફ ઓક્સિજન, તો એનો માસ કેટલો થશે 16 યુનિટ્સ. એની જગ્યાએ મારી પાસે 1 મોલ ઓફ ઓક્સિજન છે એટમ, બરાબર. અહીંયા આપણે ઓક્સિજન એટમની વાત કરીએ તો 1 મોલ ઓક્સિજન એટમનો વજન કેટલો થશે 16 ગ્રામ્સ, રાઈટ. તો 16 શું છે એટોમિક માસ છે, પણ જો એક એટમ હોય તો પાછળ યુ આવશે. 1 મોલ એટમ હોય એટલે ઘણા બધા હોય 1 મોલ, તો અહીંયા આવી જશે 16 ગ્રામ્સ, બરાબર ને. ડેફિનેટલી 1 મોલ ઓક્સિજનની અંદર નંગ કેટલા હશે, ક્વોન્ટિટી કેટલી હશે 6.022 into 10⁻23. એક ઓક્સિજનના એટમનો વજન 16 યુનિટ્સ છે, પણ આવા ઘણા બધા એટમ્સ હોય, જેમ કે 1 મોલ એટમ્સ 6.022 into 10⁻23 ઓક્સિજનના એટમ્સ હોય તો એ બની જશે 16 ગ્રામ્સ. ક્લિયર છે, રાઈટ. આઈ હોપ યુ ડોન્ટ હેવ એની ડાઉટ્સ ઓવર હિયર. અહીંયા શું લખ્યું છે રિલેટિવ એટોમિક ઓર મોલિક્યુલર માસ ઇન ગ્રામ્સ. ક્લિયર. The atomic mass of an element gives us the mass of 1 atom of that element. Clearly લખ્યું છે 1 atom of that element in atomic mass units. Unit શું છે યુ, રાઈટ. કોઈ પણ વસ્તુનો એટોમિક માસ આપણે લઈએ તો એ એટોમિક માસ આપણને શું આપે છે, એક એટમનો માસ આપે છે યુનિટ્સમાં, રાઈટ. ટુ ગેટ ધી માસ ઓફ 1 મોલ ઓફ એટમ, બરાબર ને, માસ ઓફ 1 મોલ ઓફ એટમ. અહીંયા શું વાત હતી, માસ ઓફ 1 એટમ. અહીંયા શું વાત છે, માસ ઓફ 1 મોલ ઓફ એટમ. આ વસ્તુ ઉપર થોડુંક ધ્યાન આપજો. that is molar mass. yes, અહીંયાથી આપણો નવો કોન્સેપ્ટ ચાલુ થાય છે, મોલાર માસ. આની પહેલા આપણે મોલિક્યુલર માસ ભણ્યા હતા, હવે આપણે મોલાર માસ ભણશું, એ બી હું તમને સમજાવું છું. we have to take the same numerical value but change the units from u to g. molar mass of atoms is also known as gram atomic mass. બરાબર ને, એ બી હું તમને સમજાવું છું મોલાર માસ ડિટેલમાં હમણાં. પણ તમને સમજાઈ ગયું, એક એટમનો વજન આપણને યુ માં ખબર હોય છે, પણ એ જ એટમ એકની જગ્યાએ ઘણા બધા હોય, જેમ કે 1 મોલ ઓફ એટમ હોય તો એનો માસ એટલો જ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ઓક્સિજનની વાત કરી, ઓક્સિજનના એક એટમનો વજન બી 16 છે, એક મોલ એટમનો વજન બી 16 છે, પણ આ યુનિટ છે યુ.
અને જ્યારે 1 મોલ ઓફ એટમ્સ હોય ત્યારે તમારો યુનિટ યુ માંથી શું થઈ જશે જી, એટલા ગ્રામ બની જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એટોમિક માસ ઓફ હાઇડ્રોજન ઇઝ 1 યુનિટ. હાઇડ્રોજનનો એક જ એટમ હોય તમારી પાસે તો એનો વજન બની જાય છે 1 યુનિટ. વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ 1 એટમ ઓફ હાઇડ્રોજન. સોરી, હાઇડ્રોજનના એક એટમનો વજન, રાઈટ. પણ જો એ જ હાઇડ્રોજનના એક એટમની જગ્યાએ 1 મોલ હોય, રાઈટ, તો 1 મોલ હાઇડ્રોજનનો વજન કેટલો થઈ જશે? 1 ગ્રામ. રાઈટ, વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ 1 મોલ H atoms. और બીજી ભાષામાં આપણે કહી શકીએ, this is the mass of 6.022 into 10 raised to 23 atoms of hydrogen. આ હાઇડ્રોજનના એક એટમનો માસ છે. આ હાઇડ્રોજનના આટલા બધા એટમ્સનો માસ છે. The numerical value is same but the units are different. Clear? 1 U hydrogen has only 1 atom of hydrogen, but 1 gram hydrogen has 1 mole atoms, that is 6.022 into 10 raised to 23 atoms of hydrogen. આ છેલ્લી બે લાઈન તમને જો મગજમાં બેસી જતી હોય, ક્લિક થઈ જતી હોય તો તમને મોલ કોન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયો છે. જો એ ક્લિક ન થતી હોય તો તમને નથી સમજાણું, અને નથી સમજાણું તો પ્લીઝ સન્ડેના ફોન કરીને ડાઉટ સોલ્વ કરી લેજો, પ્લીઝ. રાઈટ, પાછું રિપીટ કરું છું. હાઇડ્રોજનનો એટોમિક માસ છે 1. તો 1 યુ હાઇડ્રોજનનો મિનિંગ શું છે કે એક હાઇડ્રોજનના એટમની વાત થઈ છે. પણ જો હું 1 ગ્રામ લઈ લઉં તો 1 ગ્રામ એટલે 1 મોલ, અને 1 મોલ એટલે 6.022 into 10 raised to 23 atoms of hydrogen. એક એટમનો વજન 1 યુ છે, પણ આટલા બધા એટમ્સનો વજન 1 ગ્રામ છે. ક્લિયર? ફાઇનલ બે એક્ઝામ્પલ આપણે સમજી લઈએ તો આપણને બિલકુલ ક્લિયર થઈ જાય મોલ કોન્સેપ્ટ. લેટ અસ મૂવ અહેડ. Yes, so this is the final thing that we should learn. 1 mole ઓક્સિજન એટમ્સનો આપણે કોન્સેપ્ટ સમજીએ. જો સપોઝ મારી પાસે ઓક્સિજનનો એક જ એટમ છે, બરાબર ને? અહીંયા આપણે ટેબલ બનાવી લઈએ. એક બાજુ આપણે લખીએ નંબર, અને બીજી બાજુ સામે આપણે લખીએ ઈ વસ્તુનો માસ. સપોઝ આઈ એમ હેવિંગ 1 એટમ ઓફ ઓક્સિજન. તો એક એટમનો માસ કેટલો થઈ જશે? 16 યુ. બરાબર ને? એક એટમનો માસ કેટલો થઈ જશે? 16 યુ. આ મારા ખ્યાલથી તમને ક્લિયર છે, રાઈટ? હવે બીજી વસ્તુ, સપોઝ મારી પાસે 1 મોલ એટમ્સ છે. સોરી, I am having 1 mole atoms. તો 1 મોલ એટલે પેલા તો કેટલા એટમ થાય સંખ્યામાં, નંબરમાં? 6.022 into 10 raised to 23 એટમ્સ છે મારી પાસે. આટલા બધા એટમ્સનો વજન કેટલો થાય? આટલા બધા એટમ્સનો વજન બી 16 જ થાય, પણ ગ્રામ્સ. આટલું તમને મગજમાં બેસવું હોવું જોઈએ, રાઈટ? 16 units is the mass of 1 atom of oxygen, but 16 grams is the mass of 1 mole atoms of oxygen, and 1 mole ની ક્વોન્ટિટી તો ફિક્સ્ડ જ છે, 6.022 into 10 raised to 23. આટલા બધા ઓક્સિજન એટમ્સનો ટોટલ માસ થઈ જાય છે 16 ગ્રામ્સ. આઈ હોપ હવે તમને આ બિલકુલ ક્લિયર છે, રાઈટ? એવું જ આપણે અહીંયા ટ્રાય કરીએ વોટરની અંદર. યસ, એક બાજુ આપણે લખશું નંબર, બીજી બાજુ આપણે લખશું માસ. Somebody tells me that I am having 1 molecule of water.
તો વોટરના એક મોલિક્યુલનો માસ આપણને ખબર છે ઇટ ઇઝ 18 યુનિટ્સ, રાઈટ, 18 યુનિટ્સ. ક્લિયર. હવે કોઈ મને આવીને કહે કે મારી પાસે તો એક મોલિક્યુલ નથી, મારી પાસે તો ઘણા બધા મોલિક્યુલ્સ છે. ઘણા બધા એટલે સપોઝ કોઈ મને આવીને કે આઈ એમ હેવિંગ 1 mole of H2O molecules. તો એ 1 mole of H2O molecules માં પેલા તો H2O molecules કેટલા હોય? 6.022 into 10⁻23 molecules of water હોય. અને આટલા બધા વોટરના જે મોલિક્યુલ્સ છે એનો માસ કેટલો થાય? 18 ગ્રામ્સ. તમે 18 ગ્રામ પાણી લઈ આવો ને એટલે 18 ગ્રામ પાણીની અંદર વોટરના આટલા મોલિક્યુલ્સ હશે. વોટરના એક મોલિક્યુલનો વેઇટ આટલો છે, પણ વોટરના આટલા બધા મોલિક્યુલ્સનો વેઇટ બી આટલો જ છે 1 ગ્રામ્સમાં. ક્લિયર. હવે હજી બે વસ્તુ મારે સમજાવવાની છે તમને, મોલિક્યુલર માસ અને મોલાર માસની વચ્ચેનો ડિફરન્સ. એક બાજુ આપણે ડિસ્કસ કરશું મોલિક્યુલર માસ, બીજી બાજુ આપણી પાસે છે મોલાર માસ. અહીંયા વર્ડ વાપરો શું છે? મોલિક્યુલર માસ, મતલબ મોલિક્યુલનો માસ. ધીસ ઇઝ mass of one molecule of a particular substance, and this is mass of one mole of a particular substance. Simple. આ એક મોલિક્યુલનો માસ છે, આ એક મોલનો માસ છે. For example, if I say what is the molecular mass, right, of water? Molecular mass of water, તો આપણો આન્સર આવી જશે 18U. બટ કોઈ મને કહે કે what is the molar mass of water? તો molar mass of water બી 18 જ છે, બટ 18 grams per mole. ક્લિયર છે? This is molecular mass of water, this is molar mass of water. આ વોટરના એક મોલિક્યુલનો માસ 18U અને આ વોટરના એક મોલનો માસ 18 ગ્રામ્સ, એટલે આપણે લખ્યું 18 ગ્રામ્સ પર મોલ. એક મોલનો વજન છે 18 ગ્રામ્સ. So I hope the difference between molecular mass and molar mass is very much clear to you. આ બી પ્લીઝ આપની બુકમાં લખજો, રાઈટ. Thus a mole is chemist counting unit. કેમિસ્ટનો કાઉન્ટિંગ યુનિટ છે મોલ, right? A mole is chemist counting unit. The word mole was introduced around 1896 by Wilhelm Oswald. આ ભાઈએ mole word નો ગોઈતો હતો, who derived the term from Latin word moles. અને moles નો લેટિનમાં મીનિંગ શું થાય છે? heap or pile. આ જનરલ ઇન્ફોર્મેશન માટે છે, મગજમાં રાખજો, ક્યાંક પૂછાઈ શકે. રાઈટ. સો ચેપ્ટર ઇઝ ફિનિશ્ડ. જો કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ આની અંદર લાગતા વળગતા હશે તો ડિસ્પ્લે કરું છું, બાકી આપણે વિડીયો લેક્ચર અહીંયા બંધ કરીએ છીએ. ફાઇન. આની ટેસ્ટ માટેની ડિટેલ્સ તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મળી જશે. ફાઇન. ઓકે.